عبد الباری، آج تو کچھ بھی مزہ نہیں آ رہا. کوئی کھیل نہیں، نو فن، بس بور ہو رہا ہوں میں. ہاں، عجیب سا دن ہے، لگتا ہے آج سبھی اداس ہے. تم لوگ اداس کیوں ہو؟ کیا تمہیں پتا ہے ایک چھوٹی سی چیز سے ہم سب کا موڈ ٹھیک ہو سکتا ہے. چھوٹی سی چیز؟ وہ کیا؟ ایک بڑا برگر؟ یا پھر ایک آئس کریم کون؟ آہا نہیں بھائی، تم دونوں تو صرف ان انہیلدی چیزوں کو ہی سوچتے ہو. اچھا بتاؤ تو ایسی کیا چھوٹی سی چیز ہے؟ صرف ایک مسکراہٹ. مسکراہٹ؟ عبد الباری، یہاں بھوک لگ رہی ہے، بور ہو رہے ہیں، اور تم ہمیں مسکراہٹ کی دعوت دے رہے ہو. دیکھو، مسکرانا صرف مذاق مستی ہی نہیں ہے، یہ ایک سنت بھی ہے، اور سنت کو ادا کرنے سے ہم ثواب کما سکتے ہیں. واقعی؟ مطلب صرف مسکرانے پر اللہ ثواب دیتے ہیں؟ بالکل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے. سوچ لو، تمہیں کچھ کہنا بھی نہیں، پر صرف اسمائل کر کے بھی ریوارڈ لے سکتے ہو. اچھا، تو یہاں سبھی مسکرا رہے ہو، مگر اگر نیت اچھی نہ ہو تو ثواب نہیں ملے گا. اچھا، پھر میری نیت یہ ہے کہ سرفراز کے اداس سے چہرے پر اس عجیب سی اسمائل پہ ہنستا رہوں. اب تمہاری مسکراہٹ کا ثواب کینسل. نوید، میرا مذاق اڑا کر کوئی ثواب نہیں ملے گا تمہیں. سرفراز، تم ٹھیک کہہ رہے ہو. مسکرانے کا اصل مقصد ہے دوسروں کو خوشی دینا اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا. اگر تمہارے مسکرانے سے کسی کا دن بہتر ہو جائے تو یہ صدقہ ہوگا اور اس پر ثواب بھی ہے. نوید، آپا کا پوائنٹ سمجھ گئے؟ مسکرانا تبھی ثواب ہے جب اس کا مقصد اچھا ہو، اور بس ایسے ہی کسی کو یہاں وہاں دیکھ کر مسکراتے نہ پھرے، جس سے کوئی غلط سمجھے گا اور ہمیں برا سمجھے گا. ٹھیک ہے، میں اب اصل والی اسمائل کروں گا، سرفراز کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں، بلکہ اس کا دن اچھا بنانے کے لیے. دیکھیں، اب تم اصل دینی بھائی لگ رہے ہو. وہ تو میں ہمیشہ ہی لگتا ہوں. ٹھیک ہے، چلو اب سبھی اپنے چہرے پر مسکراہٹ لاؤ اور اپنے دن کو بہتر بناؤ. تو دوستو، ایک خالص مسکراہٹ صرف ایک چھوٹا سا عمل نہیں، بلکہ یہ ایک مہربانی کا اظہار، سنت اور خوشی بانٹنے کا ذریعہ ہے، جو اللہ کی برکتیں حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے. سب مسکراتے رہو. عقیل، بس ایک ہی دن کی تو بات ہے، میں تمہیں فوراً کمپلیٹ کر کے لوٹا دوں گا تمہاری نوٹ بک. نہیں طیب، تم مجھ سے کل لے جانا نوٹس، کیونکہ ابھی تو میرا بھی کمپلیٹ کرنا باقی ہے. ٹھیک ہے عقیل، لیکن پلیز کل تم مجھے بک دینا. ہاں ہاں ضرور طیب. کل ملیں گے، الوداع. ٹھیک ہے. عقیل، کیسے ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں سرفراز. مجھے دراصل نوٹس کمپلیٹ کرنا تھا اور مجھے تمہاری مدد چاہیے. کیا تم مجھے اپنی بک دو گے پلیز؟ لیکن سرفراز، مجھے بھی لکھنا ہے، تھوڑا لکھنا باقی ہے. وہ تم کل لکھ لینا، آج میں اتنا کر لیتا ہوں جتنا تم نے کر چکے ہو. ٹھیک ہے، تم پہلی بار مجھ سے مانگ رہے ہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں بک، لیکن یاد سے کل لوٹا دینا، ورنہ میرا ورک انکمپلیٹ رہ جائے گا. ہمیں پرسوں سبمٹ کرنا ہے. کل پکا. بہت شکریہ تمہارا. عبد الباری، نوید، رکو. تم کہاں رہ گئے تھے سرفراز؟ ہم نے تمہیں ڈھونڈے بھی، لیکن تم نہیں ملے. مجھے دراصل کتابیں چاہیے تھے، میں نے نوٹس نہیں لکھا اب تک. ہاں مجھے یاد ہے، تم اور نوید اس دن ایبسنٹ تھے اسکول میں. ہاں، میں نے بڑی مشکل سے یہ بک عقیل سے لیا ہوں. تم نے اپنی بک جو پہلے ہی سبمٹ کر دیے، ورنہ دوسروں سے لینے کی ضرورت نہیں ہوتی مجھے. تم دونوں نے مجھے بولے ہی نہیں، ورنہ میں پرسوں ہی سبمٹ کرتا. ٹھیک ہے دوستو، میرا گھر آ گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سرفراز، تم یہ بک مجھے دے دو پلیز، میں جلدی ہی شام تک کمپلیٹ کر کے تمہیں دے دوں گا، پھر تم بھی کمپلیٹ کر لینا پلیز. لیکن نوید، وہ میں نے بھی دوسرے سے لیا ہوں. دے دو نا پلیز. ٹھیک ہے، یہ لے لو. لیکن نوید، یاد سے مجھے دوپہر بعد دے دینا، ورنہ میں بھی لکھ نہیں پاؤں گا. تم بے فکر رہو سرفراز، لوگ آج کل اپنی زبان کے کچے ہوتے ہیں، لیکن میں بہت پکا ہوں، میں دوسروں کی طرح تھوڑی نہ کروں گا. ٹھیک ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپا، میں کچھ دیر سرفراز کے ساتھ کھیلنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے عبد الباری،
क्या अम्मी से इजाज़त लिए? जी आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरफराज, मैं तुम्हारे ही पास आ रहा था। चलो कुछ देर खेलते हैं। नवेद नहीं आए? कैसे खेलूं अब्दुल बारी, मैं तो बहुत परेशान हूँ। परेशान हो? वो क्यों सरफराज? तुम्हें तो पता है ना, मैंने अकील से बड़ी मुश्किल से बुक लिया था। तो क्या तुमने कंप्लीट नहीं किए? मैंने नवेद को पहले दे दिया। क्या तुमने नवेद को दे दिए अकील से बगैर पूछे? हाँ, मुझे पता है मैंने गलती कर दिया। किसी का सामान जो उसने मुझे दिया था वो मैंने दूसरे को दे दिया। ये बहुत बुरी आदत है। खैर, तो अब क्यों परेशान हो? नवेद अब तक मुझे बुक लौटाने नहीं आए। तो नवेद के घर जाकर ले लेते हैं बुक। मैं पहले ही गया नवेद के घर, लेकिन वो वहाँ नहीं है। अब पता नहीं क्या होगा, मैं कैसे लिखूंगा, सब गड़बड़ हो गया। ये हमेशा की आदत हो गई है, हर वक्त गैर जिम्मेदार बने रहना, अपनी जबान की पासदारी ना करना, दूसरों की चीज तीसरे को दे देना। तुम दोनों ही ने गलती किए हो, इससे हमारे मामलात बिगड़ते हैं। सही कहते हो तुम अब्दुल बारी, लेकिन अभी मैं क्या करूं? जाओ दोबारा नवेद के घर जाकर देखो और कुछ देर इंतजार करो, या फिर उनके वालिदैन को फोन करके पूछो, नवेद आ चुके होंगे। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। अब मैं पहले घर जाता हूँ, अम्मी इंतजार में होंगे। अच्छा सरफराज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है अब्दुल बारी, इस कदर परेशानी में क्या ढूंढ रहे हो? वो कुछ रफ पेजेस थे आपा, जिनमें मैंने रफली अपने नोट्स के कुछ हिस्से लिखे थे। देख रहा हूँ कि मैंने रखा था या फेंक दिया, याद नहीं आ रहा। क्यों ढूंढ रहे हो उन्हें? रफ थे ना, फेयर और फाइनल वाले स्कूल में सबमिट तो कर दिए हो ना? जी आपा, दरअसल नवेद और सरफराज का लिखना बाकी है। वो दोनों एब्सेंट थे और अब उन्होंने सब गड़बड़ करके रखे हैं। तो मैंने सोचा देखूं अगर कुछ मदद कर सकूं तो। लेकिन रफ पेजेस तो डस्टबिन में थे और वो कचरे के साथ जा चुके। अब काफ़ी देर हो चुकी है, मगरिब भी होने को है। चलो जल्दी आओ, अम्मी अब्बा इंतज़ार कर रहे हैं। हमें आज कुछ नई बातें सिखाने वाले हैं अब्बा। जी आपा, अभी आया। तो बच्चों, आप में से जिन्होंने भी अपना नाम दर्ज किए उन सब पर गौर किया जाएगा और आप में से कुछ लोगों को इस काम के लिए चुना जाएगा। आप अपने नोट्स को जल्द से जल्द सबमिट कर दें। सिर्फ एक दिन बचा है आप लोगों के हाथ में। नोट सबमिशन के बाद चेक किया जाएगा और उसके बिना पे आप लोगों का इंतखाब होगा। आप लोगों को ये बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा कि आप मैनेजमेंट और टीचर्स के साथ मिलकर काम करें। इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, सभी तैयार रहें। विश यू ऑल द बेस्ट। ये तुमने बहुत बुरा किया नवेद, तुमने ना खुद लिखना मुकम्मल किए ना मुझे कुछ करने दिए, और अब कहते हो किताब घर में टेबल पर ही रह गया। मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा घर पहुंचकर। उससे क्या होगा, मैं कैसे कंप्लीट कर पाऊंगा? और अब मैं अकील को क्या जवाब दूंगा? उन्हें भी अपने नोट्स लिखने बाकी थे, वो कैसे कर पाएंगे? हो जाएगा सरफराज। तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं कि तुमने क्या किए हो? कैसे होगा सब कुछ? मैं कब लिख पाऊंगा और कब बुक लौटाने अकील के पास जाऊंगा? उन्हें लिखने के लिए कब वक्त मिलेगा? क्या बात है सरफराज, क्यों आपस में ऐसे बात कर रहे हो? अकील तुम, वो मैं कैसे कहूँ, मैंने कल तुम्हारी बुक नवेद को दे दिया था। क्या? मुझसे बगैर पूछे? तुमने तो अपने लिए लेकर गए थे ना? वो मैंने दरअसल वो अच्छा सब छोड़ो, अब बुक कहाँ है? जल्दी से दो, मुझे जल्द कंप्लीट करना है क्योंकि आज टाइम ही नहीं मिलेगा। दरअसल हम दादी को देखने जा रहे हैं, वो बीमार है। क्या? अकील वो मैं तुम्हें दोपहर बाद लाकर दे देता हूँ। दरअसल नवेद ने अपने घर ही छोड़ कर आ गए। क्या? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम लोग? मेरी सारी मेहनत अब मैं कल कैसे सबमिट कर पाऊंगा? तुम लोगों की गैर जिम्मेदारी और मामलात में हेरा फेरी की वजह से मेरा नुकसान हो गया। अकील, कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुम आज मुझे नोटबुक देने वाले थे ना? हाँ। क्या हुआ तुम लोगों को दोस्तों? क्या हुआ सरफराज? वो नवेद ने बुक घर ही में छोड़ा है और किसी ने भी कुछ नहीं लिख सके। अब अकील को भी दादी के वहाँ जाना है, मैं कब ले जाकर उन्हें दूंगा और वो कब लिखेंगे? यही सब परेशानी है। परेशानियां तो बढ़नी ही थी,
کیونکہ تم لوگوں نے اپنے معاملات درست نہیں رکھے، ذمہ داری کے ساتھ لین دین نہیں کیے، کسی نے کسی کا بک لیا تو کسی نے تیسرے کو دے دیا، امانت کا خیال نہیں رکھے، اپنی زبان کی پاسداری نہیں کیے۔ اب دیکھو تو ہاں، ہم میں سے کسی کو فائدہ نہیں ہوا، اور اگر ہو بھی جاتا اور اگر ہم لکھ بھی لیتے تب بھی جن کی اصل محنت ہے اور جن کی بک ہے انہیں تو بڑے نقصان میں ڈال دیے ہم نے اپنے غیر ذمہ دارانہ رویے سے۔ یہ بہت ہی غلط ہوا ہے۔ پتہ ہے ہمارے ایسے کردار کی وجہ سے ہم کئی اچھے مواقع اپارچونیٹیز سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ کیسے عبد الباری؟ کئی اچھے مواقع اپارچونیٹیز آنے سے پہلے ہی روک دی جاتی ہے، صرف اور صرف ہمارے برے رویے اور معاملات میں برے ہونے کی وجہ سے، جو ہمیں پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ ہم نے کچھ اچھی چیزیں یا اپارچونیٹی آنے سے پہلے ہی کھو دیے۔ لیکن اب میں کیا کروں؟ میری مشکلیں تو بڑھ گئی۔ اب سب اپنے گھر جاتے ہیں اور نوید، سرفراز، تم فوراً بک لا کر عقیل کو لوٹاؤ، حالانکہ تم سبھی نے پہلے ہی عقیل کو پریشانی میں ڈال دیے ہو۔ ٹھیک ہے عبد الباری، سرفراز چلو جلدی سے۔ اور ہم سبھی ہمیشہ اس بات کا بالکل خیال رکھیں کہ کسی کی دی ہوئی چیز یعنی امانت میں کسی بھی طرح کی خیانت نہ کرے۔ قرآن میں اور کئی حدیثوں میں اس سے سختی سے رکنے کو کہا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون۔ اس کا ترجمہ ہے اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھتے ہیں۔ سوچو، یہاں تو تم سے دونوں ہی میں گڑبڑ ہوئی ہے۔ دونوں میں گڑبڑ؟ ہاں، امانت تھی نوٹ بک جو تم نے بغیر پوچھے تیسرے کو دے دیے، پھر تم نے آج لوٹانے کا کمٹمنٹ کیے تھے، وہ بھی پورا نہیں کیے۔ اس سے کتنا نقصان ہو جاتا ہے۔ کسی ایک کے کمٹمنٹ پورا نہ کرنے سے بعض وقت کئی لوگوں کو نقصان اور مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کئی لوگوں کو؟ ہاں، کیونکہ جب کئی لوگ ایک دوسرے سے لین دین کرتے ہیں تو سبھی ایک دوسرے کے بھروسے رہتے ہیں، اور کسی ایک کے کمٹمنٹ توڑنے سے سبھی تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ سچ میں ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ہم نے نہیں، تم نے کی بڑی غلطی۔ ہاں، میں نے ہی کیا غلطی۔ اب چلو۔ اب میرا کیا ہوگا؟ میں کیسے کمپلیٹ کروں گا؟ میں بھی اسی بھروسے رکا ہوا تھا۔ اب سبھی جاؤ اور جو ہو سکتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے اتنا کمپلیٹ کرو۔ پیچھے جو غلطی کیے ہو اس پر رونے سے بہتر ہے آئندہ کے لیے نصیحت لو، اور اب کیا بہتر ہو سکتا ہے اس پر غور اور کام شروع کر دو۔ تم ٹھیک کہتے ہو عبد الباری۔ ہاں، اب میں بھی جاتا ہوں اور انتظار کرتا ہوں۔ دیکھے آپ سبھی نے کہ کسی کو جب کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں اور اپنے دیے ہوئے وقت پر اسے پورا نہیں کرتے ہیں تو کئی لوگوں کا نقصان ہوتا ہے۔ قرآن میں مومنوں کی صفت بتاتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مطلب مومنون اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا لحاظ رکھتے ہیں، یعنی کہی ہوئی بات کو پورا کرتے ہیں، بھروسہ نہیں توڑتے۔ تو جب کبھی ہم کسی کو کچھ لوٹانے کا وقت بتائے تو بتائے ہوئے وقت پر لوٹا دے، اور جب کوئی امانت ہمیں دیا جائے یعنی ہم پر بھروسہ کیا جائے تو بغیر اصل مالک کی اجازت سے ہم اس سامان کو کسی تیسرے کو نہ دے دے اور نہ ہی خود استعمال کرے، بھلے ہی اچھی نیت ہو ہماری، ورنہ یہ تو امانت میں خیانت سا ہوگا۔ السلام علیکم نوید۔ وعلیکم السلام۔ کیا تم نے میرا چھوٹا والا پاؤچ دیکھے تھے؟ نہیں عبد الباری، کیا ہوا ہے؟ نہیں مل رہا، اسکول میں رہ گیا، کھیل کے میدان میں رہ گیا، یا پھر گھر ہی میں ہے، پتہ نہیں، مل ہی نہیں رہا۔ اوہ، یہ تو اچھا نہیں ہوا۔ ڈھونڈو اور تلاش جاری رکھو، شاید مل جائے۔ السلام علیکم دوستو۔ وعلیکم السلام۔ اچھا ہوا سرفراز تم یہی مل گئے۔ اچھا، سب خیریت تو ہے عبد الباری؟ الحمدللہ، بس میرا پاؤچ کہیں گم گیا ہے، مل نہیں رہا، اسی لیے سوچا تم لوگوں سے بھی پوچھ لوں۔ نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا کہیں، لیکن اتنا کیوں پریشان ہو؟ کیا کوئی اہم چیز تھی اس میں؟ ہاں، دراصل امی نے ابھی پین اور جیومیٹری سیٹ لے کر دیے تھے، اور میں نے اس میں اپنے جمع کیے پیسے بھی رکھا تھا۔ اوہ، یہ تو واقعی تکلیف والی بات ہے۔ گھر میں دیکھے اچھی طرح؟ ہاں، میں دوبارہ سے دیکھتا ہوں جا کر۔ عبد الباری، کیا تم نے اپنا پروجیکٹ بنا لیے ہو؟ کل ہمیں سبمٹ بھی کرنا ہے۔ اوہ ہاں، نہیں، دراصل پاؤچ کو لے کر پریشان رہا، ڈھونڈنے میں ہی اتنا وقت چلا گیا۔ خیر، میں تم لوگوں سے بعد میں ملتا ہوں،
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाकई में आज अब्दुल बारी बहुत परेशान लग रहे हैं और बिल्कुल अपसेट हो गए हैं। हाँ, चलो आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। मैं क्या करूं? प्रोजेक्ट भी करना है, पाउच भी गायब है, वक्त भी कम है, कहाँ से शुरू करूं? अब्दुल बारी, क्या हुआ? ये अकेले अकेले क्या बात कर रहे हो? आपा, प्रोजेक्ट करना बाकी है, वक्त कम है, पाउच गायब है, क्या करूं क्या नहीं समझ नहीं आ रहा। लेकिन इस तरह तो मजीद परेशानी बढ़ेगी। हमारे लिए तो हर हाल में कल्ब को सुकून में रखने के लिए तरीके मौजूद है। हाँ, सुकून में? वो कैसे आपा? देखो, सबसे पहले तो किसी चीज के खो जाने पर इन्ना लिल्लाही पढ़ो और अल्लाह से दुआ करो। तो क्या उससे खोया हुआ सामान मिल जाएगा? जरूरी नहीं, लेकिन दिल जरूर हल्का होगा क्योंकि हम अपने मामलात को अल्लाह पर छोड़ देते हैं। तो क्या दुआ पढ़कर नहीं तलाशूं? ढूंढना तो है, लेकिन दुआ करते रहने से अगर चीज ना भी मिले तब भी हमारा दिल बेचैन व परेशान नहीं होगा क्योंकि हम इसे अल्लाह की मसलिहत समझेंगे। अल्लाह की मसलिहत? वो कैसे आपा? हो सकता है अल्लाह हमें खोए हुए सामान से बेहतर अता करे, या अल्लाह हमें सिखाना चाह रहा हो कि हम अपने चीजों का अच्छी तरह से ख्याल रखें ताकि ये आदत बनी रहे और आइंदा किसी बड़े नुकसान से बच सके। आपा ये तो ठीक है, लेकिन प्रोजेक्ट भी पेंडिंग है, वक्त भी कम है। ऐसे में जब परेशानियां दरपेश हो तो इस दुआ को पढ़ते रहा करो। कौन सी दुआ आपा? वो दुआ है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि रुको राजिऊन। जरा बताने तो दो। जी बताइए आपा। दुआ है, पता है रब्बिर हमहुमा ना। अब तुम खामोशी से सुनोगे तो ही मैं बताऊंगी। ठीक है आपा, आप बताइए। या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। ये वाली दुआ मैंने इसे सुना हूँ। हाँ, अब्बा पढ़ा करते हैं। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई काम सख्त तकलीफ और परेशानी में डाल देता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते। क्या मायने है इस दुआ के आपा? इस दुआ के मायने है, ऐ जिंदा और हमेशा रहने वाले, तेरी रहमत के वसीले से तेरी मदद चाहता हूँ। ओह, ये तो बहुत अच्छी दुआ है। इस दुआ को पढ़ने से अल्लाह से मदद मिलेगी ना आपा? हाँ, अल्लाह ही तो है जो मदद करने लायक है और वही है जो हकीकत में मदद करते हैं। बाज मदद हमें बज़ाहिर दिख जाती है और बाज नहीं दिखती, लेकिन अल्लाह दुआओं को ज़ाया नहीं जाने देते। मदद दिखे चाहे ना दिखे, आपको पता है आपा, हमें तो अल्लाह ही से मदद मांगना चाहिए। और ये बात मुझे पता है, आपको पता है? चलो ठीक है, तुम्हें ही पता है। अब चलो अपना वर्क कंप्लीट करो। ठीक है आपा, साथ ही मैं इस दुआ को भी पढ़ता रहूँगा। या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। इतना बोर हो रहा है। क्या खेलने के लिए कोई कुछ लाए नहीं? मैंने तो नहीं लाया, तुम ही लाने वाले थे ना। हाँ, लेकिन मैं जल्दी जल्दी में चला आया, भूल गया। भूले नहीं तुम नवेद, बल्कि ये कहो कि तुमने फिक्र नहीं की, अपनी जुबान की पासदारी नहीं की। इसमें क्या हुआ, मैंने बस कह दिया। अब नहीं लाया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? ये तो गलत बात है नवेद। हाँ, तुम वो क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं? तुम्हें पता है अल्लाह कुरान में इस बारे में फरमाते हैं, इसीलिए हमें वही कहना चाहिए जो हम करेंगे, और जब कह दिया तो करना ही चाहिए, फिक्र और जिम्मेदारी के साथ। उफ़ अब्दुल बारी, तुमने तो कायदा ही खोल दिया। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है? तुमने गलती की, ऊपर से मानती भी नहीं हो। होना तो ये चाहिए था कि तुम नरमी से कहते, गलती हो गई, भूल गया, सॉरी वगैरह। चलो सरफराज, अब तुम भी तकरीर मत दो, ये बताओ कि क्या खेलना है? एक काम करते हैं, मेरे पास फुटबॉल है, मैं लेकर आता हूँ, फिर हम खेलेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। वैसे भी मेरे फुटबॉल में तो हवा ही नहीं है। ठीक है, मैं जल्दी से जाकर आता हूँ। तुम जल्दी ही आओगे ना, और पक्का आओगे ना? प्रॉमिस करो। ठीक है, मैं अभी गया और अभी आया। साथ ही पानी का बॉटल भी ले आना अब्दुल बारी। ओके नवेद। प्यास बहुत लग रही है। प्यास बहुत लग रही है, खुद तो लाते नहीं और एक्स्ट्रा चीजें भी मंगवाते हो। बस करो सरफराज, मुझे तुमसे और कुछ नहीं सुनना है। अब्दुल बारी, तुम क्या कर रहे हो? जी आपा,
मैं वो इंतजार कर रहा हूँ। किसका इंतजार? नहीं नहीं, मैं बस तितली और परिंदों को देख रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ। अरे ऐसा भी कोई करता है क्या? हमें वक्त देकर आए ही नहीं अब्दुल बारी। खेलने के लिए वक्त ही कहाँ बचा है अब। हाँ, कब से इंतजार कर रहे हैं हम दोनों और ये अभी तक आए नहीं। अब तो लगता है वो आएंगे ही नहीं। ये तो वादा खिलाफी हो गई। चलो हम भी घर चलते हैं। नहीं नवेद, अगर हम चले गए और बाद में अब्दुल बारी आ गए तो क्या होगा? वापस चले जाएंगे। गलती तो अब्दुल बारी की ही है ना। उन्होंने ही तो हमें आता हूँ कहकर नहीं आए। नवेद, सरफराज, तुम दोनों यहाँ हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम अब्दुल बारी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, ओह, वो तो घर के पास तितली और परिंदों के साथ खेल रहे हैं। क्या? हम यहाँ इंतजार करते बैठे हैं और वो वहाँ? ये तो सरासर वादा खिलाफी है। आओ अब्दुल बारी को देखते हैं, आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं वो। हाँ चलो। तुम दोनों चलो, मैं भी आ रही हूँ। ठीक है आपा। अब्दुल बारी, ये क्या? तुम यहाँ अकेले खेल रहे हो? तुमने तो अपना प्रॉमिस ही तोड़ दिया। हमसे कहा अभी आता हूँ और तुम आए नहीं। अरे आराम से नवेद, इसमें क्या हो गया? मैं बस थोड़ा खेलने में लग गया था, जहन से निकल गई बात। तुम इस बात को इतना लाइट कैसे ले सकते हो? क्या हमारी कोई अहमियत नहीं? इसमें इतना शोर मचाने की क्या बात है? मैं बस नहीं आया, अभी आ जाता। ऐसा तो नहीं होता अब्दुल बारी। हाँ अब्दुल बारी, तुमने अपने दोस्तों को बोल कर आए, वो इंतजार में थे और तुम इस तरह लापरवाही से यहाँ हो। हमसे प्रॉमिस करके आए थे अब्दुल बारी। ओह प्रॉमिस, ये तो बहुत बुरा है। तुम लोगों को पता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुनाफिकत की 3 निशानी है, जिनमें एक ये है कि जब इंसान वादा प्रॉमिस करे तो उसे तोड़ दे। सोचो, अगर ये निशानी हमारे अंदर हो तो इसका मतलब ये होगा कि मुनाफिकत की एक सिफत हमारे अंदर भी आ गई। कह तो ऐसे रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जब तुम्हें पता था तो फिर क्यों अपना प्रॉमिस तोड़े? मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा था नवेद, कि कैसा लगता है जब हम कुछ कहते हैं और करते नहीं, गैर जिम्मेदार और लापरवाह बन जाते हैं और हमें एहसास तक नहीं होता। अब समझा, यही सब तो तुमने पहले किए थे नवेद, और पूछने पर तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था। ओह, तो क्या ये मुनाफिकत की निशानी होती है? मैं तो वाकई में बड़ी गलती कर रहा था। और इसीलिए तो मैंने ऐसा किया, ताकि तुम्हें एहसास दिलाया जा सके। तुम लोग मुझे माफ़ कर देना, जो मैंने तुम्हें इतनी देर इंतज़ार करवाया। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने ऐसा करके ऊपर से इनकार भी किया। माशाअल्लाह, ये बहुत ज़रूरी है, वरना इससे आपस में इंतशार, नाइत्तेफाकी बढ़ जाती है। लोग आपस में एक दूसरे पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, पूरे मुआशरे में खराबियां पैदा हो जाती है। तभी तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को इतनी बुरी चीज़ से जोड़ते हुए कहा। हाँ, हमें तो अपने अंदर मुनाफिक वाली सिफत कभी नहीं देखनी। मैं तो आइंदा अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ूंगा। मुनाफिक वाली सिफत? ईख, ये तो कितनी बुरी है। मैं तो इन बातों का आइंदा ज़्यादा ख्याल रखूँगा। और अगर अनजाने या भूल से ऐसा हो जाए तो हमें माफ़ी मांगनी चाहिए, नरमी से पेश आना चाहिए और तौबा करनी चाहिए, ताकि हमेशा याद रहे। तो याद रखो, प्रॉमिस तोड़ना मुनाफिक की निशानी है और प्रॉमिस को निभाना एक ईमान वाले की निशानी है। ठीक है, अब तुम सभी अपने अपने घर जाओ, थोड़ी ही देर में मगरिब हो जाएगी। जी आपा, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। बस तुम दोनों देखते जाओ अब्दुल बारी। सरफराज, ये इस तरह से स्पीड वाले गोल मारूंगा इस बार। ये क्या हो गया इस नवेद को? ज्यादा मत सोचो सरफराज, बस तुम अभी देखो मेरा कमाल। देख लेना और फिर बॉल तो बस मेरे पास। तो चलो, तैयार है? बॉल को बराबर पास करो नवेद। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? अगर तुमने ऐसे ही खेले, जोर से यहाँ वहाँ मारे तो गोल के बजाय बॉल जंगल में वहाँ उस तरफ चली जाएगी। क्या तुम समझ रहे हो नवेद? मैं सब समझ रहा हूँ। किक की बारी। नवेद, बोलो सरफराज। बस करो भाई, अभी तो शुरू भी नहीं किया। हर बार गोल से पहले ड्रामा शुरू। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा सरफराज। अब देखो, ये मेरा तूफानी किशू। अरे रुक जा दे यार। आखिरकार मैंने तुम्हें समझाया था। हाँ,
ये क्या हो गया? अरे 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 अरे, पोल तो जंगल में चली गई। अब क्या होगा? घर में क्या कहूँगा मैं? अम्मी। हाँ, ज्यादा मत सोचो सरफराज, कमाल देखो। कहा था मैंने तुमसे नवेद, गोल से पहले एक्टिंग और ड्रामा मत करो। अब चलो बॉल लेने। क्या हमें अंदर जाना होगा? हाँ, जाना तो होगा ही हमें। अगर तुम सही तरह से खेलते नवेद तो हमें यहाँ नहीं आना पड़ता, सब तुम्हारी वजह से। हाँ नवेद। अब चलो सभी, इन्ना लिल्लाही दुआ पढ़ते रहो। अरे सुनो, ये अजीब अजीब आवाजें कैसी है? थोड़ा डरावना है ना? या कोई जादू? डरावना और जादू तो नहीं, पर कुछ अजीब जरूर है ये आवाज। आओ देखते हैं। डर भी लग रहा है पर मजा भी आएगा। वाओ, एडवेंचर का मजा। चलो आगे। नहीं नहीं, नवेद। आवाज नहीं निकालो आवाज। एक तरफ एडवेंचर का मजा कहते हो और फिर आवाज से डरते भी हो। मुझे नहीं डर, तो नवेद को लग रहा है। मैं नहीं डरता। बॉल को जरूर यही कहीं होना चाहिए, इसी तरफ आया था बॉल। मैं कह रहा हूँ यहाँ जरूर कुछ तो है, या फिर एक मैजिक मॉन्स्टर हो शायद। हमें डरना नहीं चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह का जिक्र करता है अल्लाह उसके साथ होता है। ये सब तो बस शैतान का वसवसा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रुक जाओ, सुनो। हाँ, वो आवाज सुन। वो देखो। शायद उन्हें मदद चाहिए। लेकिन हम ऐसे ही किसी की मदद के लिए कैसे चले जाए, वो भी जंगल में? हम तो उन्हें जानते तक नहीं। मैं उन्हें जानता हूँ, वो तो मस्जिद में भी नजर आते हैं। ओह, तब तो चलो जल्दी करो। कौन हो तुम लोग बच्चों, और यहाँ क्या कर रहे हो इस जंगल में? हम अपना बॉल लेने आए थे जो घूम गया, लेकिन आप यहाँ। ओह, शुक्र है तुम लोग आ गए। मैं 2 घंटे से यहाँ गिरा हूँ, चक्कर आ गई थी। ठीक है, अब आप फिक्र ना करें, हम आपकी मदद करते हैं। आइए, हम आपको आगे तक छोड़ देंगे। तुम लोगों ने जो किए ये सिर्फ मदद नहीं बल्कि सवाब का काम किए हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, जो लोगों की मदद करता है अल्लाह उसकी मदद करता है। अब ठीक है, मैं आगे चला जाऊंगा। जज़ाकल्लाह खैर आइए, मैं बच्चों। आपको पत्थर पार करा देता हूँ। एक और बार शुक्रिया तुम्हारा, अल्लाह ने एक बनाए रखे तुम लोगों को। तुम लोग आखिर कहाँ गए थे अब्दुल बारी? मैं कब से ढूंढ रही थी। हम लोगों का बॉल जंगल की तरफ जा गिरा। हम बॉल तलाशने गए थे और फिर ऐसा एडवेंचर हुआ आपा, पता है हम तो डर ही गए थे। और फिर हमने हिम्मत से काम लिए और आगे बढ़कर देखा तो वहाँ ये बुजुर्ग गिरे हुए थे और हमने मिलकर उनकी मदद किए और उन्हें यहाँ तक ले आए। पता है आपा, उनकी मदद करके हमें बड़ी खुशी मिल रही है। माशा अल्लाह, ये तुम लोगों ने बहुत अच्छा किए। लेकिन याद रहे, ऐसी ही कहीं भी अनजान जगह नहीं जाया करो और किसी अनजान शख्स की मदद किसी अकेले एकांत जगह में करने से पहले अच्छी तरह मुआयना करना जरूरी है, वरना कोई नुकसान पहुंचाने वाला भी हो सकता है। जी आपा, हम ज्यादा आगे तक नहीं गए और सरफराज उन्हें जानते हैं, तभी तो हम मदद करने के लिए आगे गए। ठीक है, अब जल्दी करो, काफी देर हो गई है। ये मेरा बॉटल, क्या तुम लोगों को पानी पीना है? चलो नवेद जल्दी, वरना पीछे से मैजिक मॉन्स्टर आ जाएगा। क्या कर रही हो नवेद? तुम यही सुस्त बने रहोगे या हमारे साथ खेलोगे भी? मेरा मन नहीं है खेलने का, भूख जो रह गई है। तुम तो हमेशा भूखे ही रह जाते हो। अभी तो खाना खाकर आए हो। क्या खाना? मैंने तो बहुत ही कम खाया। क्यों नवेद, जब तुम्हारी भूख बाकी है तो थोड़ा और खा लेते। नहीं खाना था मुझे। पता है, आज अम्मी ने बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं बनाए। मेरे तो गले से उतर ही नहीं रहा था। गले से उतर ही नहीं रहा था, शुक्रगुजारी तो आती ही नहीं। पता नहीं इनको कौन सा खाना होना। नवाबी और शाही खाने चाहिए इन्हें हमेशा। नवाबी और शाही खाना, तुम भी सरफराज अच्छे चुटकुले छोड़ रहे हो। और नहीं तो क्या, जब देखो खाने की बुराई। ये तो सुन्नत के खिलाफ है ना? तुम ही ने तो कहा था अब्दुल बारी। अब ये कैसे सुन्नत के खिलाफ हो गया? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी खाने में ऐब नहीं निकालते, ना ही तनकीद करते। अगर पसंद आता तो खा लेते, वरना खामोशी से छोड़ देते। खाने की भी आदाब होते हैं। खाने में भी आदाब? हाँ, और ये सिर्फ आदाब ही नहीं बल्कि शुक्रगुजारी और हम्बल होने का इजहार है।
کھانا چاہے جیسا بھی ہو اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ میں نے تو امی سے کہہ دیا تھا، یہ کیا کھانا بنا دیے، اس کا ٹیسٹ عجیب ہے۔ یہ تو ناشکری کے الفاظ ہیں نوید۔ اور ناشکری اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ کیا سچ میں؟ ہاں، چاہے ہمیں کھانا اچھا نہ لگا ہو، ہم محبت سے خاموش رہے، ہم اس کی برائی نہ کریں اور بنانے والے کا دل نہ دکھائے۔ اور کیا، سوچو اگر ہم گھر میں اس سنت پر عمل کرنے لگے، ہم کھانے پر شکایت نہ کریں، صرف شکر کریں، خاموشی سے کھا لیں، تو پھر ہم واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنائیں گے۔ بالکل، تو آج سے عزم کریں کہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کریں گے، کھانے میں برائی نہیں نکالیں گے، پسند آئے تو شکر، نہ آئے تو خاموشی، جبکہ ہر حال میں شکر گزاری ہی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے عبد الباری، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے کھلایا اور پلایا۔ جبکہ دنیا میں کتنے ہی لوگ دانے دانے کو، یہاں تک کہ پانی کی بوند کو ترس رہے ہیں۔ آؤ اب کھیلنے چلے۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ہمیشہ۔ میں بھی کرتا ہوں اور ہمیں کرتے ہی رہنا چاہیے۔ نوید اب بس، بہت بول لیے تم، میں تمہاری باتیں سننے نہیں آیا ہوں یہاں۔ یہ کس طرح باتیں کر رہے ہو تم سرفراز؟ دیکھو تو ذرا، ایسا بھی کوئی کہتا ہے کیا؟ ایسا ہی تو بولا ہے لڑکے نے۔ تم کون ہو؟ تمہیں کس نے کہا ہمارے بیچ میں آنے؟ اچھا ہے، بہت اچھا، یہی تو چاہتا ہے ٹنکا ڈھوبا۔ استاد میں سمجھ گیا، جب بھی کوئی بد اخلاقی سے بات کرتا ہے کوئی سلیقہ نہیں اپناتا ہے۔ باس خوب سمجھے تو بدک پوڑا۔ اوہ، تو تم کوئی شیطانی سوچ کے لگتے ہو، یہاں کوئی کام نہیں ہے تمہارا۔ ہاں ہاں دفع ہو جاؤ۔ یہ تو کوئی عجیب سا جیسے ریجیکٹڈ ویلن لگ رہا ہے۔ ریجیکٹڈ ویلن؟ خاموش بدک پوڑا، پہلے بتاؤ تم میرے اسسٹنٹ ہو یا ان کے سائڈ ہو؟ سوری باس، سوری۔ اب بس ہوا، چلے جاؤ یہاں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آئی، یہ تو ہمیں بھگانا چاہ رہا ہے باس، اس نے تو اعوذ باللہ پورا پڑھو۔ سنو لڑکے، میں تم سب کو بگاڑ کر رہوں گا، یاد رکھو میرے بنائے نئے نئے ٹیکس سے تم جیت نہیں سکتے۔ سرفراز، تم نے مینر نہیں دکھائے، بد اخلاقی سے بات کیے، اسی لیے یہ یہاں اب تک ہے۔ تم فوراً نوید سے معافی مانگو اور اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ ٹھیک ہے نوید، مجھے معاف کرنا، میں تمہارے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آیا۔ کوئی بات نہیں، ہم اچھے دوست ہیں۔ ہاں باس، اس نے تو اپنے نبی کے طریقے کو اپنا لیا ہے، میں نے سنا ہے اس نبی کے بارے میں۔ تم نے صحیح سنے ہو، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اچھے اخلاق سے پیش آتے اور ہم بھی انہی کی سنتوں پر چلتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں اور انہی کی طرح بہت ہی اچھے مینر سے پیش آئیں گے۔ تو ٹھیک ہے، اب مزہ چکھو تم۔ بچو سرفراز، نوید بازو ہٹو، یہ خود گر جائے گا۔ اچھا یہ بات ہے، اب تمہیں مزہ چکھانا ہی ہوگا۔ جب بات برائی کے خاتمے کی ہو تو ہمت اور دعا ضروری ہے۔ آؤ دوست سے اس طرف ہو جاؤ۔ تو تیار ہو جاؤ لڑکو، میں آ رہا ہوں۔ باس رک جاؤ، تمہارا پاور کٹ ساتھ میں نہیں ہے۔ ان بچوں کے لیے کیا ضرورت ہے پاور کٹ کی، میں ایسے ہی پاورفل ہوں۔ یہ لو لڑکو، آ رہا ہوں میں۔ بسم اللہ، آ جاؤ، آؤ آؤ آؤ۔ کیا تھا؟ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ پاور میرا۔ چلو باس، یہ ٹھیک وقت نہیں ہے، تمہارا پاور لو ہو رہا ہے، نکلنا ہوگا ہمیں، چلو چلو۔ ہاں ٹھیک ہے لڑکو، ابھی یہ یہاں ختم نہیں ہوا، میں پھر لوٹوں گا۔ میرا پاور ہنستے بھی نہیں ہو رہا ہے۔ جاؤ، ہمیں اپنے اللہ پر بھروسہ ہے، جب تک ہم حق پر ہے اور برائی نہیں کرتے تب تک تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جا بدمعاش انسان، چلا رہا۔ بس کرو سرفراز، وہ ویسے ہی جا رہا ہے اور پھر سے ویسا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم بد اخلاقی دکھاتے ہیں
तभी तो शैतान को बहाना मिलता है हमारे पास आने और खुश होने का। ओ हाँ ठीक है, मैं अच्छे सलीके से बात करूँगा। याद रहे, आखिरत में मोमिन की तराजू में सबसे ज्यादा वजन अच्छे अखलाक का होगा। मतलब हमें मोमिन बनना है तो अच्छे अखलाक को अपनाना होगा। बिल्कुल, बल्कि हम अच्छे अखलाक वाले बनेंगे तभी तो मोमिन बन पाएंगे। अब चलो, हमें देर हो रही है। ये बहुत अच्छी बात बताई तुमने अब्दुल बारी, वजन वाली बात। मैं तो अपने तराजू में अच्छे काम व अखलाक के वजन को बढ़ाऊंगा। मैं भी। हाँ, इंशाअल्लाह हम सभी बढ़ाएंगे, क्योंकि अच्छे अखलाक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से है। सोचो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक इतना अच्छा था कि उन्हें नबूवत से पहले भी सारे मक्का के लोग सादिक और अमानतदार कहते थे। हाँ, मैंने भी सुना हूँ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अब्बा और अम्मी हमेशा उनके वाक़ियात सुनाते हैं। क्यों ना कुछ हमें भी बताओ अब्दुल बारी कि अच्छे अखलाक के लिए हम क्या करें। अच्छे अखलाक के लिए हम सबसे पहले हर वक्त अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें हिदायत पर रखे, हमें नेक और अच्छा इंसान बनाए। ये तो हम कहते ही हैं ना अब्दुल बारी। उसके बाद हम सबसे पहले तो अपने वालिदैन, अम्मी और अब्बा के साथ हुस्न सलूक करें, उनकी बातों को माने, उनसे मुस्कुराकर बात करें, उनकी किसी बात को बुरा ना समझे। अगर किसी वजह से वो हमें डांट भी दें, भले हमें अपनी गलती ना लगे, तब भी उन्हें उफ तक ना कहना है, यहाँ तक कि मुंह भी नहीं बनाना है। ये भी एक अच्छे अखलाक की निशानियों में से है। हमसे कोई बात करे तब भी तो हम एहसन तरीके से, बहुत ही अच्छे अंदाज में जवाब देना है ना। ओहो नवीद, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? मैं पूछ नहीं रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ। तुम ही तो अच्छे से जवाब नहीं देते। तुम लोग आपस में झगड़ो नहीं। हाँ नवेद, अच्छे से ही जवाब देना है। हमें आपस में या किसी से भी झगड़ना नहीं है। अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे से रहना चाहिए। अपने बड़ों की इज्जत करना, बूढ़े बुजुर्ग की मदद करना, उनकी इज्जत करना, अपने उस्ताद की, टीचर्स की इज्जत करना, ये सब भी अच्छे अखलाक में आता है। और गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना भी ना। लो अब देखो, तुम भी ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हो सरफराज। मैं भी तुम्हें बता ही रहा था नवेद। आहा, तुम दोनों अच्छे अखलाक की बात करते हो फिर बिगड़ जाते हो। देखो सरफराज, गरीबों की सिर्फ मदद ही नहीं बल्कि उनकी भी इज्जत करना, उनसे अच्छे से पेश आना, ये होते हैं अच्छे अखलाक। लेकिन अब्दुल बारी, तुम उस बदमाश से बचने के लिए कुछ दुआ भी पढ़ रहे थे, मैंने देखा तुम्हें पढ़ते हुए। क्या कोई दुआ भी है? दुआ भी है कोई अपने अखलाक को अच्छा बनाने के लिए? हाँ, मैंने अभी अभी अम्मी से सीखा हूँ। हमें अच्छे अखलाक के लिए हमेशा ये दुआ पढ़ना चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाक वल अमाल वल अहवा। और इसके क्या मायने हैं? जो भी हो, लेकिन इसमें तो अखलाक लफ्ज़ भी है। हाँ, क्योंकि अरबिक से ही अखलाक लफ्ज़ आया है। इस दुआ के मायने हैं, ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ बुरे अखलाक से, बुरे आमाल से और बुरी ख्वाहिशात से। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी दुआ है। क्यों ना तुम हमें अभी जाते जाते सिखा दो। ठीक है, पढ़ो मेरे साथ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाक, मिन मुनकरातिल अखलाक वल अमाल वल अहवा, वल अमाल वल अहवा। अब मैं इसे रोज पढ़ूंगा। मैं भी। हमें अच्छे अखलाक जो बनाना है। ठीक है, अब घर आ गया, हम फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। होमवर्क कर लो भाई, होमवर्क कर लो, लेकिन इतना ज्यादा। ओ ओ ओ क्या बात है ज़ैद? ओ हाँ बोलो। आपा, एक सवाल है। अच्छा कहो, क्या सवाल है? आपा, अगर मुझे कोई नहीं देख रहा तो कोई जिम्मेदारी वाला काम ना करूं तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं होता ज़ैद, अल्लाह ने 2 फरिश्ते रखे हैं हर इंसान के साथ। हाँ, एक दाएं कंधे पे, दूसरा बाएं, जैसे शोल्डर बॉडीगार्ड्स। बिल्कुल, लेकिन ये गार्ड नहीं, राइटर है। राइटर मतलब लिखने का काम? हाँ, तुम जब भी कोई अच्छी बात बोलते हो, किसी की मदद करते हो या मुस्कुराते हो, वो फौरन लिख लेता है। अगर मैं कहूँ आपा तुम दुनिया की बेस्ट सिस्टर हो, तो क्या ये भी लिख दिया गया? अभी अभी शायद फरिश्ते लिख भी लिए। वाओ, फरिश्ते लिखते हैं, तब तो मुझे कुछ अच्छा काम करना चाहिए। आइडिया। आपा, मैं बस अभी आता हूँ। क्या हो गया है छोटे जनाब को?
میں نے حدیث سنا ہے پانی پلانا بھی ایک ثواب کا کام ہے. کیوں نہ اس ثواب کو کروں تو دائیں ہاتھ کے فرشتے لکھ لیں گے. یہ لیجیے آپا, پانی پیجیے, آپ کے لیے. پیاس تو لگی ہے. پیجیے. ارے واہ, جزاک اللہ خیر. وَإِيَّاكِ آپا. نیکی کا کام. دائیں فرشتے کو بزی رکھنا ہے. پیارے دائیں ہاتھ کے فرشتے, پتا ہے نا یہ بھی نیکی ہے. اوہو, آپ کو تو پتا ہی ہوگا, اللہ نے سکھایا ہے. امید ہے میرے اس نیکی کے کام کو آپ لکھ چکے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ایک چھوٹی سی اچھی بات یا کوئی اچھا عمل بھی صدقہ ہے. صدقہ؟ تب تو اچھے کام کرو. فی الحال اسکول ورک. اس پینسل کو بھی ابھی ٹوٹنا تھا. کیوں ٹوٹے تم پینسل؟ تم بہت ہی بیکار اور اسٹوپڈ. ہاں, کیوں میں نے برا لفظ کہہ دیا؟ لیکن تم تو رک گئی تھی زید. ہاں, رک تو گیا تھا. عقل مندی ہے. لیفٹ والا فرشتہ صرف تب لکھتا ہے جب ہم کچھ برا کہتے یا کرتے ہیں, لیکن اگر ہم خود کو برائی سے روکتے تو رائٹ سائڈ والے فرشتے اس پر بھی نیکی لکھ دیتے ہیں. کیا سچ میں آپا؟ ہاں زید. اگر میں پورا دن اچھی باتیں کرتا رہوں تو میرے رائٹ سائڈ کے فرشتے بزی ہو جائیں گے. بس یہی تو مقصد ہے, ڈیلی ہم اپنے عمل سے رائٹ والے فرشتے کا پیج بھر دے. تو چلو شروع کرتا ہوں. رائٹ سائڈ کے فرشتے ریڈی, بسم اللہ. میں سوچ رہی تھی اگر جنت میں آئس کریم کلاؤڈز ہوتے تو میں دن بھر انہیں کھاتی رہتی. پھر تو تم وہاں بھی صرف آئس کریم ہی کھاؤ گی. لیکن اقرا باجی, جنت ہمیں کیسے ملے گی آپ بتا سکتے ہیں؟ پتہ نہیں, امی سے پوچھتے ہیں ہم. کیا سوال پوچھنا ہے اقرا مریحہ کو, ہمیں بھی بتاؤ, شاید میں جواب دے پاؤں. امی, جنت ملنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ اچھے کام کرو بیٹا, اللہ کو پسند آنے والے کام, اسی سے جنت ملتی ہے. کون سے اچھے کام ہو سکتے ہیں امی, ایسے جو بار بار کر سکے؟ بہت سے ہوتے ہیں. میں تمہیں ایک بتاتی ہوں. یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن ہر بار نیکی ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے, جب کسی سے ملو تو سلام میں پہل کرو. اوہ, اتنا ایزی ہے, پھر تو مزہ آئے گا. آج ہم سلام مشن پہ چلتے ہیں. ہر جگہ ہر وقت سلام ہی سلام. اور یہ میری طرف سے السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام پیارے بچوں. آؤ مدیحہ, پہلے واچ مین انکل سے شروع کرتے ہیں. جی باجی, وہ ہمیں گیٹ پر ملیں گے, مزہ آئے گا نا. السلام علیکم انکل, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا, میں ٹھیک ہوں, اللہ تمہیں خوش رکھے. مشن سلام لیول 1 کمپلیٹ. ایک ایک کر کے ڈھیر سارے سوال. تیار ہو مدیحہ؟ جی باجی, آلویز تیار. وہ دیکھو سامنے مس آ رہے. السلام علیکم مس سارا. وعلیکم السلام. ہم سلام میں پہل کریں گے. امید ہے آپ خیریت سے ہے. میں ٹھیک ہوں, امید ہے تم دونوں بھی ٹھیک ہو. یہ اچھا ہے سلام میں پہل کرنا. خوش رہو تم دونوں ہمیشہ. شکریہ مس. سلام کرنے سے ہم دعا دیتے ہیں اور ہمیں بھی دعا مل جاتی ہے. یہ کتنا اچھا ہے. آؤ چل کر امی کو بتاتے ہیں. ہاں ضرور, کیوں نہیں میری ننھی بہن. امی, سلام مشن کمپلیٹ. جی امی, آج کا ٹوٹل 3 سلام ہوئے. ماشاء اللہ, بہت اچھے. سلام دکھنے سننے میں چھوٹا سا عمل ہے لیکن دلوں کو آپس میں جوڑ دیتی ہے. کہاں ہے ہماری مدیحہ؟ السلام علیکم ابا. السلام علیکم ابا. وعلیکم السلام. تو مشن سلام پہ آپ دونوں. جی, اور آج ہم نے ٹوٹل 3 سلام کیے. نہیں 4, ابا کا ملا کر. ماشاء اللہ بچوں جانتے ہو السلام علیکم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سلام دینا ہوتا ہے شاید دعا دینا. بالکل, السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے تم پر سلامتی ہو. اوہ, تو ہم جب کسی کو سلام کہتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اور جب کوئی کہتا ہے وعلیکم السلام یعنی اور تم پر بھی سلامتی ہو. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ سلام کرنے. ایسا ہی ہے, صحیح سمجھے ہو آپ دونوں نے. کل پھر سے چیلنج کرے باجی. اس بار ٹارگیٹ 10 سلام. اللہ 10 تو پھر باجی 10 سلام. ہر جگہ ہر ایک کو سلام ہی سلام. ماشاءاللہ. آؤ کھیلتے ہیں یایا. دیکھو بلال کیسے راہ مار رہا ہوں. کیسے بھاگ رہے ہو تم. یہ کیا تھا یحییٰ, کیا کوئی ایسا بھی سیکھتا ہے؟ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا.
ये एक छींक दिया तूफान। हाँ, क्या हुआ? अब कुछ बोलोगे भी क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, मैं खुद एक पल के लिए घबरा गया। जोरदार चीख थी ना। तुम एक चीज भूल गए याहिया। मैं भूल गया? और वो क्या है बिलाल? छींकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। दरअसल हम अल्लाह की तारीफ करके उसका शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें सेफ रखा। ओ अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। यरहमुकुल्लाह। अब ये क्या था बिलाल? एक और चीज। यरहमुकुल्लाह जवाब में कहते हैं जब कोई छींकने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। इसका मतलब है अल्लाह तुम पर रहम करे। वाह भाई, आज तो बड़ी गहरी बातें दानिशमंदाना बातें। और एक लास्ट लाइन भी होती है, इसे भी याद रखो। एक और दुआ है याहिया। एक और लाइन है, और वो क्या है? बताओ भी बिलाल। जब जवाब में यरहमुकुल्लाह कहा तो उन्हें जवाब में यहदिकुमुल्लाह व युस्लिहु बालकुम कहना है। मतलब अल्लाह तुम्हें सीधा रास्ता दिखाए। ये तो थोड़ी लंबी दुआ लगती है, चलो ट्राई करके देखता हूँ। वयस नहीं याद हो रहा। रोज एक मर्तबा पढ़ना इसे, तो याद हो जाएगी दुआ, दिमाग में बैठ जाएगी। ऐसा भी नहीं है, नेक्स्ट टाइम छींक में सब याद रहेगा। देख लेना। एक बार छींको तो जरा, मैं भी तो देखूं। तुम्हें कर सकते हो याहिया, कर सकते हो तुम। कर दिया तुमने। आगे तुमने कर दिखाया। पहले कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कहते हैं यरहमुकुल्लाह, फिर कहना है यहदिकुमुल्लाह व युस्लिहु बालकुम। ये